생성형 AI를 활용한 우리 몸 알기 그 35차 시 시작합니다. 네, 두 번째 차시 시작하도록 하겠습니다. 네, 이번에는 지금 조금 전에 저희가 바로 앞차시에서 배우셨던 것 중에서 이제 대동맥의 그 대동맥 활이라고 하는 거, 앞쪽에서 이제 대동맥 궁이라고 하는 건 한자어고요. 활은 한글이죠. 대동맥 궁 아ortic arch에서 시작되는 세 개의 동맥에 대해서 세 가지 종류인데 결국은 common carotid artery랑 subclavian artery라고 하는 것이 있죠. 저에게 이제 더 중요한 거는 subclavian artery는 팔 쪽에 가는 거고 머리 쪽에 가는 것은 common carotid니까 common carotid artery에 대해서 좀 더 알아보도록 하겠습니다. 예. 네, 영어로 한번 쳐봤습니다. Common Carotid Artery에 대해서 설명을 해보라고 했는데 뭐라고 대답하는지 한번 기다려 보겠습니다. 네, The common carotid artery is a major blood vessel that supplies blood to the head and neck. There are two common carotid arteries, 그래서 right common carotid artery와 left common carotid artery가 있다고 되어 있죠. Each of these arteries has a similar anatomical structure but different origin 해서 앞서서 말씀드렸던 것처럼 오리진이 조금 다르다라고 말씀을 드렸는데 오리진이 어떻게 다른지 밑에 나와 있죠. Anatomy of the common carotid arteries 해서 먼저 right common carotid artery는 This artery originates from the brachiocephalic trunk or brachiocephalic artery 어떻게 불러도 상관없습니다. 네, 대동맥활에서 올라오다가 사실은 이게 그 대동맥활의 코스상 먼저 나오는 것이죠. 먼저 나오는 건데 brachiocephalic trunk가 이 동맥이라고 하는 거는 정맥처럼 양방향으로 나가는다기보다는 대동맥이라는 거에서부터 나오는데 이때 좌우 대칭으로 나오는 것이 아니라 오른쪽은 브라키오세팔릭 트렁크로 나온다고 그랬죠. 그래서 이 브라키오세팔릭 트렁크는 the first branch죠. 아오틱 아치에서 first branch이고 요것이 나온 다음에 다시 further divide the brachiocephalic trunk further divides into right common carotid artery and the left subclavian artery라고 되어 있습니다. 이에 반해서 left common carotid artery의 경우에는 이거는 다이렉트하게 바로 aortic arch에서 나오는데 방금 말씀드렸던 right common carotid artery가 나오는 brachiocephalic trunk보다는 뒤에 나오는 거죠. 경로상에서. 그러니까 오른쪽이 먼저 나오고 왼쪽이 뒤에 나오게 되어 있습니다. 자, pathway 보면은 경로인데요. Both common carotid artery ascends. 네, 상승하죠. 왜 상승해요? 네, 머리 쪽에 피를 공급하려면 상승해야 되겠죠. Ascend vertically. 수직으로 위로 올라가서 in the neck. 목 속에서 one on each side. 네, right하고 left가 각각 사이드로 위치합니다. Within the carotid sheath. 네, carotid sheath라고 하는 구조물이 있죠. 지난번에 목에 있는 중요한 구조물을 얘기할 때 카로티드 쉬스라고 얘기를 했는데 이 카로티드 쉬스는 also contains the internal jugular vein and the vagus nerve에서 common carotid artery랑 그 다음에 internal jugular vein 그리고 vagus nerve 이 세 가지 중요한 구조물이 이 쉬스 안에 싸져 있다고 이것은 일종의 연조직, 결합조직이라고 말씀드렸습니다. 자, branching 어떻게 branching 하느냐? 자, common이라고 들어가 있는 말이 앞으로 해부학 시간에 나온다라고 하면 대부분 이거는 그 총경 동맥이라고 하는 것이 총이라고 하는 것이 합쳤다라는 뜻이죠. 그런 뜻으로서 이제 그 디바이드가 됩니다. 디바이드 인터널과 익스터널로 보통 디바이드가 많이 되는데요. 이거는 뭐 다른 예들도 사실은 많이 있죠. 하지만 뭐 여기서는 그 인터널 카로티드 아터리랑 익스터널 카로티드 아터리만으로 구분을 하면 되겠고요. 이 인터널 카로티드 아터리는 This artery supplies blood to brain, eyes and forehead에서 제일 중요한 것은 브레인이죠. 우리 뇌에 그 산소가 풍부한 혈액을 공급하는 역할을 하고요. 이 뇌를 공급하다가 보면 앞쪽으로 이제 더 뻗어 나가서 눈 쪽에 이제
옵탈믹 아터리라는 형태로 더 나가게 되고 그 외에 이제 이마 쪽에도 좀 분포를 하게 됩니다. It enters the cranial cavity through the carotid canal. 해서 carotid canal이라고 하는 거의 위치는 앞에서 배우신 거가 복습이 잘 돼 있으시면 아마도 저희가 스컬에서 있는 템포럴 본에 있는 카로티드 커넬이라고 하는 것이고, 이 카로티드 커넬이 인터널과 익스터널 오리파이스가 있다고 했습니다. 밖에서 들어가는 부분이 익스터널 오리파이스고 안쪽에서 이제 크레니얼 캐버티 내로 들어가는 것이 이제 안쪽에 있는 커넬의 인터널 오리파이스가 될 텐데, 템포럴 본 안에 그 카로티드 커넬이라고 하는 경로, 동굴, 뭐 어떻게 보면 그런 것이 있다고 볼 수 있겠죠. 이에 반대해서 external carotid artery는 읽어보면 this artery supplies blood to the face, 얼굴, scalp, 두피, and neck, 목에다가 공급을 합니다. It gives off several branches 해서 including, 자 여기서부터 나오는 것이 우리 두경부에서 목에 혈액을 공급하는 것들인데요. The superior thyroid artery, lingual artery, facial artery, occipital artery, posterior auricular artery, ascending pharyngeal artery, maxillary artery, and superficial temporal artery인데, several이라고 하는 것이 총 8개인데 사실은 이제 이것은 치의학 교육 혹은 치과 대학에서 치과 의사가 되시는 분들께 교육을 할 때는 이 8가지 가지를 다 외는 방식으로 가르칩니다. 여기서 하나 뭐 그냥 기억할 만한 것은 여기 있는 ascending pharyngeal artery라고 하는 것이 superior thyroid artery 바로 다음에 들어가면 더 좋은데요. 그것은 분지가 되는 높이를 말하는 겁니다. 사실 superior thyroid artery의 명칭에 superior가 들어있지만 실제로는 external carotid artery 중에서는 제일 먼저, 그러니까 프록시말 쪽에서 분지하는 것이고요. superior thyroid artery, lingual artery, facial artery 등은 그리고 이제 maxillary artery도 마찬가지인데 이 등은 이제 앞쪽으로 분지하는 그런 것들이 됩니다. 사실 maxillary artery는 꼭 앞쪽이라고 얘기하기는 좀 힘들고, 이 maxillary artery랑 superficial temporal artery 같은 경우에는 두 개는 모두 terminal branch라고 해서 최종적인 그 가지가 되죠. 반면에 이제 occipital artery, posterior auricular artery라고 하는 것은 뒤쪽으로 나가게 돼 있고, ascending pharyngeal artery는 안쪽으로 나가는 가지로 볼 수가 있습니다. 자, anatomical relationship에서 이 anatomical relationship은 먼저 이제 carotid sheath 조금 전에 말씀드렸던 건데, the common carotid artery travels within the carotid sheath, a fibrous connective tissue that also encloses the internal jugular vein and vagus nerve 해서 각각의 위치에 대해서 뭐 설명이 되고 있는데, 너무 자세한 것까지 기억하시기에는 이 강의 수준에서는 조금 무리가 될 테고요. Surface anatomy로 the common carotid artery can be palpated. palpation이라고 하면 촉지한다라는 뜻이죠. 손으로 만질 수가 있죠. In the neck, lateral to the trachea 해서 트라키아가 뭡니까? 기관이죠. 기관. larynx의 아래쪽에 붙어 있는 것이죠. 이 트라키아의 양쪽 옆에서 만질 수가 있고, 여기에서 이제 사실은 이제 목에서 그 맥박이 뛰는지 펄스를 느낄 수가 있죠. The pulse of the common carotid artery can often be felt just beneath the angle of the mandible 해서 사실은 이제 여기 나와 있는 것처럼 트라키아의 양옆에 있다 보니까 맨디블의 앵글, 맨디블 앵글이 어디죠? 턱뼈각이라고 불리는 아래턱에 있는 보통 사각턱이라고 할 때 그 뾰족해지는 그 부분 턱뼈각이죠. 턱뼈각의 바로 아래쪽에서 느껴진다라고 되어 있습니다. clinical significance라고 해서 carotid pulse, carotid artery disease, carotid sinus 등이 있는데요. 이제 carotid pulse 같은 경우는 보통은 physical examination을 할 때라든가 emergency situation에서 cardiac function을 제대로 유지되고 있는지를 알아보기 위해서 보통 촉지가 됩니다. 이유는 사실은 이제 손으로 만지기가 편하죠. 편하고 뭐 다른 어떤 조치 없이 그냥 바로 만질 수가 있고 상당히 이제 그 reliable한 인포메이션을 주기 때문에 그렇다고 할 수 있겠습니다. 카로티드 아트리 디지즈는 읽어보시도록 하고요. 카로티드 사이너스라고 하는 것이 있는데, 이 사이너스라고 하는 것은 사실 머리뼈에 있었던 그 공동도 사이너스라고 하는데, 요것이 이제 커먼 카로티드 아트리가 인터널 카로티드 아트리와 익스터널 카로티드 아트리로 bifurcation, 분지를 하는 거죠. 분기 혹은 분지라고 그러는데, 분지를 하는 곳에서 있는 것으로서
카로티드 사이너스라고 불리고요. 여기에는 베로리셉터라고 해서 혈압에 따라서 그 일종의 이제 감각 수용기라고 할 수 있죠. 베로리셉터라고 하는 건 압력 수용기가 되고 압력을 통해서 이제 블러드 프레셔를 그 레귤레이션 할 수 있는 그런 역할을 하기 위한 바로 리셉터가 있죠. 그래서 이제 그 stimulation of this baroreceptor can lead to a reflex decrease in heart rate and blood pressure 해서 여기에 이제 카로티드 사이너스에 너무 높은 압력이 가해지게 되면은 heart rate라든가 blood pressure를 떨어뜨리는 그런 반사가 일어나게 되어 있습니다. 이것 말고 이제 카로티드 바디라고 해서 키모 리셉터가 하나 더 있죠. 이것은 이제 산소 포화도랑 관계가 되어 있고 위치는 거의 비슷합니다만 이제 분기부 혹은 분기부에서 바로 위 뭐 이 정도의 차이가 있겠습니다. 네, 아래쪽에 나와 있는 것은 그냥 일반적인 제너럴 한 표현이니까 넘어가도록 하고요. 그 다음 저희가 이제 인터널 카로티드 아터리에 대해서 좀 더 자세하게 설명해 보라고 한번 한 단계 더 분지한 것에 대해서 물어보도록 하겠습니다. Please explain internal carotid artery detailly. 자, 보통 인터널 카로티드 아테리는 ICA라는 표현으로 많이 씁니다. 네, 약자이죠. 매우 중요한 블러드 베슬인 것은 당연하고요. 주로 brain, eye 그리고 some other structures in the head에서 조금 몇 가지 다른 이제 소소하다고나 해야 될까 그런 스트럭처에 혈액을 공급하죠. 그리고 이마의 피부에도 일부 공급하게 됩니다. 다음에 이제 설명이 나와 있는데 오리진은 인터널 카로티드는 뭐 당연히 커먼 카로티드에서부터 나오게 되어 있죠. 그래서 false cervical vertebra는 뭡니까? 목뼈 혹은 경추라고 부르는 목에 있는 척추의 네 번째 정도의 레벨에서 서로 분기를 하게 되어 있고요. 그래서 이제 near the upper border of the thyroid cartilage 앞에서 배우셨던 여러 가지 구조물들, 방패 연골이라고 불리고 laryngeal prominence가 있네요. thyroid cartilage의 upper border 근처에서 서로 나누게 됩니다. 그래서 이제 external carotid artery와 똑같이 위로 상승하게 되는데 external에 비해서는 좀 내측에 위치하게 되겠죠. 이 세그먼트를 특별히 나누는데요. 이 세그먼트를 나누는 방법이 과거에는 4가지 정도로 나눴었는데 4가지 정도의 세그먼트로 나눴었는데 뭐 현재에는 7가지. 그래서 사실은 학자마다 그 경로 자체에서 이렇게 세그먼트를 나누는 것이 다른데 cervical 세그먼트라고 하면 목에 있는 경로가 되겠죠. 이것은 이제 common carotid artery에서 그 external carotid artery랑 이렇게 서로 분기가 된 다음부터 시작을 해서 vertical하게 위로 가서 카로티드 쉬스 내에서 이제 위로 올라가게 돼 있고 인터널 주귤러 벤과 베이거스 너브 옆을 따라가게 되어 있습니다. 그 다음 페트로스 세그먼트라고 하는 것은 이것이 이제 스컬 베이스, 그러니까 크레니얼 베이스의 아래쪽이죠. 스컬 베이스에서 카로티드 커넬로 들어가서 페트로스 파트, 어느 뼈라고 제가 말씀드렸죠? 템포랄 본이라고 말씀드렸죠. 관자뼈의 그 페트로스 파트에 있는 걸로서 이제 이것이 이제 그 호라이전털한 주행을 보이게 되죠. Within the carotid canal, the artery takes a somewhat horizontal and slightly anterior course에서 수직으로 올라가던 것이 이렇게 90도로 급격하게 꺾이게 됩니다. 이것에 대해서는 해부학책에 있는 설명들을 읽어보면 심장에서 올라오는 그 새로운 피의 혈압이 너무 높게 되면 이제 뇌 속에 뇌내 혈압이 너무 올라가는 것을 막기 위해서 이렇게 한 번 정도 꺾어서 꺾임을 통해서 그런 것을 줄인다라고 설명이 되어 있는데 그 이유인지 검증할 방법은 사실은 없죠. 그 다음 레스룸 세그먼트라고 해서 프레임은 레스룸이라고 하는 그 구멍이 있는데 스컬의 바닥에서 볼 수 있는 구멍이죠. 이것이 이제 캐로티드 커넬을 통과하고 나면은 프레임은 레스룸 이라고 하는 구멍을 통과하는 것이 아니라 구멍의 위를 지나가게 되어 있습니다. 그래서 pass through가 아니라 passes over the foramen lacerum이라고 되어 있어서 이것을 위를 지나가게 되고 though it does not actually pass through this foramen이라고 뒤에 설명이 나와 있죠. 그 위에 있는 어찌 보면 좀 짧은 부분이 lacerum segment이고 그 다음에 cavernous segment라고 하는 부분이 나오는데 이 cavernous segment는 cavernous sinus인데 cavernous sinus 자체는 이것도 또 sinus라고 하는 얘기가
나오는데요. 앞에 이어서 이것은 이제 정맥동을 얘기합니다. 정맥동. 그래서 캐버너스 사이너스라고 해서 미들 크레니얼 캐버티 내부에 있는 이 정맥동인데요. 정맥이 얼기설기 엮여져 있는 거인데 뭐 플렉서스라고 부르기도 하고, 그래서 그 속을 지나가게 되고 a venous sinus located on either side of the sella turcica 해서 sella turcica, 혹시 기억이 나실지 모르겠는데 스페노이드 본의 등 쪽, 바디의 등 쪽에는 저희의 그 뇌하 수체가 들어가게 되어 있는 터키식 안장 모양으로 생겨 있는 부분이 있습니다. 그곳의 양쪽에 이 캐버너스 사이너스가 있고요. 이 캐버너스 사이너스를 뚫고 지나가는 것이 바로 이 인터널 카로티드 아테리니까, 이 아터리는 사실상 목에서는 분지를 내지 않고 거의 뇌에 들어와서 분지를 내는 특별한 아터리죠. 네, 사실 뇌에 이제 그 산소가 포함되어 있는 그 혈류를 공급한다는 건 굉장히 중요한 문제이니까요. 그 다음 이제 클리노이드 세그먼트라고 해서 요것은 그 엔티리어 클리노이드 프로세스 근처에 있는 부분인데 이건 좀 어려운 얘기이기 때문에 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 그 다음 옵달믹 세그먼트, 그 다음에 커뮤니케이팅 세그먼트라고 해서 옵달믹 아터리를 내게 되어 있는데 요것은 눈과 그 다음에 아덜 오비탈 스트럭처, 안과 혹은 눈화계에 있는 다른 구조물들에게 혈액을 공급하는 것이고요. 그 외에 이제 커뮤니케이팅 세그먼트들이 있습니다. 이 커뮤니케이팅 세그먼트는 터미널 세그먼트의 ICA, 이제 인터널 카로티드 아터리가 몇 가지 중요한 브랜치를 내는데 그 중에는 엔테리어 세레브럴 아터리랑 미들 세레브럴 아터리가 있어서 이것이 사실은 이제 저희의 뇌에 브레인 자체에 이제 혈액을 공급하는 것인데요. 요것 자체가 이제 서클 오브 윌리스라는 것을 형성하게 되어 있죠. 네, 서클 오브 윌리스, 네, 오늘의 과제로서 찾아보셔야 되는 것이 되겠습니다. 서클 오브 윌리스. 네, 윌리스 서클 혹은 세레브럴 아트리얼 서클 오브 윌리스라고도 부르게 되어 있는데, 이것의 가치는 거기 나와 있는 것처럼 우리 뇌라는 것은 사실 혈류 공급이 안 되면 굉장히 큰 문제를 짧은 시간에 일으키지 않습니까? 그래서 collateral circulation이라고 해서 주변에서 이제 도와줄 수 있는 여러 가지 circulation이 있는 것이죠. 네, 이 인터널 카로티드 아터리의 브랜치에 대해서는 옵탈믹 아터리, 포스테리어 커뮤니케이팅 아터리, 그 다음 엔테리어 코로이달 아터리, 그 다음에 엔테리어 세레브럴 아터리, 그 다음에 미들 세레브럴 아터리가 있는데요. 네, 이런 아터리들을 기억하시면 되고 그 외 클리니컬 시그니피컨스는 한번 읽어보시는 것으로 하겠습니다. 자, 그러면 넘어가서 익스터널 카로티드 아터리에 대해서 한번 물어보죠. 네, external carotid artery는 ECA라고 불리겠죠. One of the two main branches that arise from the common carotid artery at the level of the upper border of the thyroid cartilage인데, 앞서서 나왔었던 C4, cervical vertebra 네 번째, 혹은 thyroid cartilage 윈 모서리 근처에서 서로 internal carotid artery랑 bifurcation이 된다고 말씀을 드렸고요. 이 아터리의 경우에는 그 페이스, 스캘프, 넥, 그러니까 브레인 말고 그 얼굴 주변에 있는 많은 곳에 혈액을 공급하게 됩니다. 사실은 브레인에 혈액을 공급하는 것은 인터널 카로티드 아터리에서 온 녀석 말고 또 다른 것이 있는데 그거에 대해서는 나중에 알아보기로 하고요. 요것의 이제 오리진은 방금 말씀드렸던 그 부분이고, 콜스는 그 넥의 사이드를 따라서 올라가게 되고, 이거는 이제 그 약간 뒤 그리고 약간 안쪽으로 해서 running behind the mandible, 맨디블 뒤쪽으로 들어가서 파로티드 글랜드에 이제 끝날 때까지 이렇게 카로티드 before it terminates in the parotid gland에서 끝날 때까지라고 되어 있는데, 사실 이 설명은 아주 정확하다고 보기는 조금 어렵고요. 올라가서 이제 파로티드 글랜드 있는 곳에서 끝나는 것은 사실입니다. 왜냐하면 여기서 이제 터미널 브랜치 뭐였죠? 터미널 브랜치는 두 가지가 있죠. superficial temporal artery랑 그 다음에 maxillary artery로 끝날 때까지 약간 후방 그리고 약간 미디얼로 되어 있으니까 실제로는 이제 그 이름하고는 달리
어떻게 보면은 이것이 이제 익스터널이지만 아주 바깥쪽에 위치하고 있지는 않습니다. 어떻게 보면 동맥의 특성이라고 할 수가 있겠죠. 근데 브랜치는 앞서서 말씀드렸던 8개의 브랜치가 있는데요. 엔테리어 브랜치라고 해서 3개가 안테리어 브랜치에 해당되는 것이죠. 수피리어 타이로이드, 링구알, 페이셜 아터리가 되겠고, 미디얼 브랜치 내측으로 들어가는 것이 어센딩 퍼린지얼 아터리라고 하는 것이 있다고 말씀드렸죠. 그리고 이것은 이제 파링스, 프리버테브랄 머슬들, 그리고 메닌주스, 내막에다가 동맥혈을 공급하는 녀석들입니다. 그리고 뒤로 나가는 것이 2개가 있었죠. 아세피털 아터리, 그리고 파스테리어 아우리큘러 아터리라고 해서 이름 자체에 파스테리어가 들어가 있기도 하고, 아세피탈이라고 하는 것이 뒤통수이니까 뒤로 뻗어나가는 것이 맞겠습니다. 그리고 터미널 브랜치는 맥셀라리 아터리가 있고, 슈퍼피셜 템포럴 아터리인데, 치과 의사에게 제일 중요한 아터리 같은 경우는 이제 맥셀라리 아터리가 되어 있죠. 이것은 이제 one of the two terminal branches of the ECA에서 external carotid artery의 2 터미널 브랜치 중에 하나가 되겠고요. deep structures of the face에서 얼굴의 깊은 스트럭처도 해서 그 중에서는 맥셀라, 맨디블, 그리고 치아, 그 외에 muscles of mastication, 저작근들, nasal cavity, 비강, 그리고 듀라메타, 뭐죠? 뇌막 등에 이제 그 동맥혈을 공급하는 것이 되겠습니다. 역시 이 맥셀라리 아테리는 굉장히 중요한 브랜치를 많이 내는데요. 뭐 그 중에서는 이제 방금 말씀드렸던 것처럼 듀라메타라고 하는 거, 듀라메타는 이제 뇌를 싸고 있는 3개의 메닌지스 중에서 제일 바깥쪽에 있는 굉장히 질긴 것이죠. 이 속을 지나다니는 것이 바로 미들 메닌지얼 아터리가 되는데, 그거 외에도 뭐 중요한 것으로는 인피리어 알베올 아터리나 인프라 오비탈 아터리들도 있을 수 있겠습니다. 마지막 슈퍼피셜 템포럴 아터리 역시 터미널 브랜치인데, 이것은 이제 템포럴 리전이라고 불리는 관자놀이 부분 근처에 있는 스캘프 두피에 혈액을 공급하는 녀석이 되겠죠. anatomical relationship에 대해서 얘기를 하고 있는데, 카로티드 시스에 대해서는 앞쪽에 커먼 카로티드 아테리에서 나왔었는데, ECA는 initially contained within the carotid sheath, 카로티드 시스에 원래는 담겨져 있다가 internal carotid artery랑 같이 담겨져 있다가 위로 올라가면서 이제 분지해서, 보통은 이 카로티드 시스에는 커먼 카로티드 아터리가 들어 있는 것으로 되어 있습니다. ICA 인터널 카로티드 아터리에 비해서는 보다 앞쪽과 미디얼 컴포넌트 보다 앞쪽에, 그리고 미디얼 쪽에 위치하고 있고요. ICA 오리진에서는 그런데 점점 이것은 이제 처음에는 그렇게 위치했다가 올라갈 때, 오리진에서는 그렇게 위치했다가 점점 상승하게 되면서 슈퍼피셜하게 바뀌는 것이죠. 그래서 익스터널이 되는 것입니다. 클리니컬 시그니피컨스로 보통은 이제 이 페이셜 아터리에서, 페이셜 아터리는 앞에서 말씀드렸던 엑스터널 카로티드 아터리의 분지, 특히 안테리어 분지인데, 보통 맨디블의 아래쪽 보도의 안티고날 라치라고 하는 부분에서 이 펄스가 느껴지죠. 그리고 그 외에 이제 얼굴 쪽에 수술할 때 보통 이 아터리를 건드리는 경우가 많아서 지혈에 주의해야 되겠고요. 그 외에 뭐 다른 이야기들이 나와 있습니다. 자, 그러면 오늘 다루어야 될 이제 볼테브럴 아터리에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 볼테브럴 아터리는 실제로는 서브클라비안 아터리라고, 저희가 앞쪽에서 대동맥공에서 나온 다른 팔로 가는 아터리에서 나오는 분지인데, 이 분지를 얘기 드리는 이유는 이 분지가 오늘 숙제로는 세레브럴 서클 오브 윌리스하고도 관계가 되어 있고, 그 다음에 뇌의 혈류를, 그 동맥혈을 공급하는 그 인터널 카로티드 아터리와는 다른 그런 동맥이기 때문입니다. 한번 쳐보죠. 이거 한번 쳐봤습니다. The vertebral artery is a major artery that supplies blood to the posterior part of the brain. 네, 여기서 중요한 것이 바로 지금 올라가고 있지만 바로 잡아서 보면 the posterior part of the brain, 즉 그러니까 anterior와 middle part는 조금 전에 있었던 internal carotid artery에서 거의 지배를 하고 공급을 하게 돼 있고, 이 posterior part of the brain 부분에 이제 vertebral artery가 공급을 하게 되는데, one of the key components of the vertebral basilar system which contributes to the brain's blood supply, particularly cerebellum, brainstem, and posterior cerebral cortex에서, 여기 이제 앞에 뇌에서 여러분들이 배우셨던 그 cerebral cortex 혹은 cerebral hemisphere가 있는데, 그 중에서 뒷부분, 그리고 cerebellum과 brainstem에 있는 그
동맥혈을 공급하는 것으로서 vertebral basilar system이라고 부르죠. 요거는 first part of the subclavian artery라고 해서 이 subclavian artery는 궁극적으로 어디에 분포를 해요? 네, 팔 쪽으로 간다고 그랬죠. 팔 쪽으로 가는 거의 가장 첫 번째 first part에서 분기를 해서 양쪽에서 분기를 해서 목을 타고 위로 올라오게 되죠. 그래서 세그먼트가 나눠져 있는데 여기 나와 있는 세그먼트는 꼭 뭐 아셔야 될 부분은 없는데 프리버테브랄 세그먼트 그리고 서비컬 세그먼트, 애틀란틱 세그먼트 이때 애틀라스를 얘기하는 거겠죠. 애틀란틱 세그먼트는 그리고 인트라크레니얼 세그먼트 등으로 나눌 수가 있습니다. 네, 이 아터리에 중요한 브랜치가 나와 있는데 posterior inferior cerebellar 아터리가 있고 그 다음에 스파이널 브랜치들이 있고 meningeal 브랜치 등이 있죠. anatomical relationship으로는 그리고 이제 이 아터리로부터 나오는 posterior cerebral 아터리도 있죠. 네, 그리고 이 anatomical relationship으로는 transverse foramina라고 해서 vertebral 아터리가 그 transverse process에 있는 어디 트랜스버스 프로세스? 서비컬 버테브라에 있는 트랜스버스 포라미나를 뚫고 위로 올라오게 되는데요. 지나다니게 되는데 목뼈는 총 몇 개라고 말씀드린 적이 있죠. 총 7개죠. 근데 뭐 7개 모두가 아니라 6번째까지에서부터 첫 번째까지 즉 7번째는 그 트랜스버스 포라미나를 통과하지 않습니다. 해서 가서 relatively protected course에서 이제 목에 있는 중요한 혈관이기 때문에 그것을 보호하기 위한 일종의 이제 그 장치를 갖고 있고 foramen magnum 네 이것은 아스피털 보온의 가운데 있는 아주 큰 구멍인데요. 크레니얼 캐비티로는 요걸로 들어가게 되고 이게 이제 베이스 오브 스컬에 있는 형태가 되는 것이죠. 실제로는 이제 이것이 들어가서 그 판스에 있는 베젤라 파트를 따라서 올라가게 되어 있습니다. 자, 여기까지 해서 2차 시를 마치도록 하죠.